तो केम छो बधा मजामां ने तमारा बधानुं स्टडी टेलर ध हार्दिकमां खूब ज स्वागत है। आज आपणे 2 जून 2021 रोजनुं ध हिंदूनुं गुजरातीमां एनालिसिस जोईशुं। सो आई एम ध हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स ध सक्सेस। आजनो सौथी पहेलो आर्टिकल जोईए तो बात करे छे के इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन। हवे एटले आनो मतलब शुं? आनो मतलब एम के हवे ए समय आवी गयो छे के आपणे सेडिशन जे छे सेडिशन एनी लिमिट जे छे ए नक्की करी देवी जोईए, एने डिफाइन करी देवी जोईए, एनी मर्यादा नक्की करी जोईए। सेडिशननो मतलब शुं थाय? सेडिशननो मतलब थाय राजद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह। बराबर। अत्यारे छेल्ला घणा समयथी वात करीए तो आ सेडिशनना नाम उपर जे छे ए घणा बधा उपर सेडिशननो चार्ज लगावी देवामां आवे छे। सेडिशन एटले शुं? तो के आईपीसी नी अंदर सेडिशननी वात करवामां आवी छे के राजद्रोह एटले के राजद्रोहनो मतलब शुं? अंग्रेजो द्वारा आ कानून लाववामां आवेलो तो आईपीसी नी अंदर त्यानी जोगवाई करवामां आवी छे। आनो मतलब एम के ज्यारे कोईपण व्यक्ति सरकार विरोधी बोले छे, सरकार विरोधी बोले छे तो एनो मतलब एम के ए राष्ट्र विरोधी बोले छे, देश विरोधी बोले छे। देशनुं अखंडिता आपणा देशनी अखंडिता अथवा एकता अथवा जे सार्वभौमत्व जे छे एने तोड़वानी कोशिश करे छे। आवुं कोई भाषण आपे छे, आवी कोई स्पीच आपे छे, सरकारनी विरुद्धमां बोले छे तो आ बधी वस्तुने सेडिशन एटले के राजद्रोह कहेवामां आवे। तमने ख्याल हशे के अंग्रेजो द्वारा कानून लाववामां आवेलो तो अंग्रेजो हमेशा एवुं इच्छता हता, शुं इच्छता हता के कोईपण व्यक्ति भारतनो कोईपण नागरिक जे छे, भारतनो कोईपण नागरिक ए अंग्रेजोनी विरुद्धमां कांई बोले नहीं, अंग्रेजोनी विरुद्धमां कंई बोले एटले एमने अने जो कोई व्यक्ति जो कोई भारतनो व्यक्ति अंग्रेजोनी विरुद्धमां कंई बोले तो अंग्रेजो तात्कालिक एनी उपर आ सेडिशननो चार्ज लगावी देता हता, एटले के राजद्रोहनो चार्ज लगावी देता हता। तो अत्यारनी सरकार जे छे ए पण एवुं ज करी रही छे के घणी बधी વાર घणा बधा पत्रकारो अथवा तो राइट विंग एक्टिविस्ट एटले के कार्यकर्ताओं अथवा बीजा अलग अलग लोग जे छे ए सरकारनी टीका करे अथवा सरकार विरुद्ध कंईक बोले तो तात्कालिक एनी उपर आ सेडिशन एटले के राजद्रोहनो चार्ज लगावी दे छे। तो अत्यारे पॉलिटीना पॉइंट ऑफ व्यू थी जोईए अने गवर्नन्सना पॉइंट ऑफ व्यू थी जोईए तो हवे ए समय आवी गयो छे के सेडिशन एटले के राजद्रोह जे छे एनी हवे आज एनी लिमिट जे छे ए हवे नक्की करी नाखवी जोईए। तो सुप्रीम कोर्टे शुं कीधुं ए आपणे जोईए। इट इज टाइम सुप्रीम कोर्टे आ वस्तु कीधी छे के हवे आनी लिमिट जे छे ए डिफाइन करी नाखवी जोईए। हवे पहेला हूँ तमने एक वस्तु जणाववा मांगीश के सेडिशन विषे जे छे मैं ऑलरेडी एक अलग विडियो बनावेलो छे। सेडिशन माटेनो विडियो जे छे ए तमे जोई लो कारण के ए विडियो तमे जोशो तो पछी आ विडियोने वधारे सरळताथी समजी शकशो। सेडिशन एटले राजद्रोह एमां बधुं डिटेलमां समजावेलुं छे के आईपीसी मां कई जग्याए एनो उल्लेख करेलो छे। सेडिशनना कई रीते दुरुपयोग थाय छे, सौथी पहेला एनो उपयोग कई रीते थयो तो एनो इवोल्यूशन कई रीते थयुं एटले के सौथी पहेला शा माटे लाववामां आव्यो तो आ आजाद भारतनी अंदर जोईए अथवा तो आपणा भारतना जे क्रांतिकारीओ हता फ्रीडम फाइटर्स एनी उपर ए केवी रीते लगाववामां आव्युं ए बधुं मैं डिटेलमां समजाव्युं छे। ए विडियो तमे जोई लेजो एटले तमने ख्याल आई जाय। तो अत्यारे सुप्रीम कोर्टनी बात करिए तो सुप्रीम कोर्टनी 3 बेंचनी जज हती एणे कीधुं के फ्लेग्ड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सेडिशन लॉ अगेन्स्ट क्रिटिक्स जर्नलिस्ट सोशल मीडिया यूजर एक्टिविटीज सिटीजन फॉर एयरिंग ग्रीवन्सीज अबाउट द गवर्नमेंट कोविड-19 मैनेजमेंट और इवन फॉर आखो मुद्दो शुं छे टूंकमां ए समझो के 3 जजनी बेंच हती एणे फ्लेग्ड करी दीधुं, सरकारने जे छे फ्लेग करी दीधुं। सरकारने एक रीते फटकार लगाई अने कीधुं के तमे आ वारंवार जे सेडिशन लॉ एटले के आ राजद्रोहनो कानून जे छे एनो तमे इनडिस्क्रिमिनेट रीते उपयोग करो छो एटले के एक रीते भेदभावपूर्ण रीते अमे गमे एनी उपर उपयोग करवा मळ्यो। जेम के क्रिटिक्स जे टीकाकारो सरकारनी टीका करे तात्कालिक तमे एने कही दो कि तमे राजद्रोह छो। कोक पत्रकार तात्कालिक सरकार विरुद्ध कंईक छापे अने तमे कही दो कि राजद्रोह छे। सोशल मीडिया यूजर कोक सोशल मीडियानी अंदर सरकार विरोधी पोस्ट कर दे अथवा कोक एक्टिविस्ट कार्यकर्ता छे अथवा कोईपण नागरिक के जे सरकार विरोधी कंई पण बोले तो तात्कालिक तमे एवुं कही दो छो कि आ सेडिशन छे एटले के आ राजद्रोह छे। अथवा तो सरकारे जे कोविडनुं मैनेजमेंट करेलुं छे एना विरुद्धमां कोईपण कंई बोली जाय अथवा तो ऑक्सिजन सिलिंडरना मामलामां कोई जे कंई पण सरकारे मैनेजमेंट करेलुं छे अथवा तो कोईपण अमुक साधनो हता नहीं, दवा हती नहीं, मेडिकल एक्सेस मळतो नतो, बेड मळता नता, आवी बधी वस्तुओना बाबते सोशल मीडिया पर अथवा कोईपण जग्याए जर्नलिस्ट अथवा कोईपण सादो नागरिक सरकारनी टीका करे, सरकार विरुद्ध बोले तो सरकार तात्कालिक एवुं कही दे छे शुं के आ तो सेडिशन छे, आ तो तमे राजद्रोह करो छो, तमे तो शुं करो छो? राजद्रोह करो छो, तमे तो राजद्रोही छो, तमे पाकिस्तान जता रहो, तमे चाइना जता रहो, तमे एंटी नेशनल छो। આવી બધી વસ્તુ કરી અને સેડિશન લોના માધ્યમથી એમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે। એ વ્યક્તિ ઉપર જેલમાં એમને મોકલી દેવામાં આવે। તો સુપ્રીમ કોર્ટે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, અવલોકન કર્યું અને નક્કી કર્યું કે આ રીતે થવું જોઈએ નહીં। સરકારે આ જે સેડિશન લો જે છે એનો આવી રીતે મિસયુઝ કરવો જોઈએ નહીં, દુરુપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। એટલે હવે એ સમય આવી ગયો છે કે આપણે સેડિશન જે છે સેડિશન એને આ જે સેડિશન લો જે છે એના શબ્દોની અંદર ફેરફાર કરી દઈએ અને એની લિમિટ જે છે નક્કી કરી નાખીએ, એની અંદર બધું યોગ્ય એનો કાયદો બનાવી દઈએ। સેડિશનની વાત કરીએ તો ભારતની જે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ આઈપીસી 1860ની જે છે એનો આર્ટિકલ સેક્શન 124A એટલે કે કલમ 124A ની અંદર આપેલું છે। સેડિશનની વ્યાખ્યા ક્યાં આપેલી છે? 124A ની અંદર। એની અંદર એવું લખેલું છે કે જે કોઈ પણ સરકારની વિરુદ્ધમાં બોલશે ને એ બધું। બાકી વાત કરીએ 153A અને 505 જે છે એ બધા પણ સેડિશન તરફ જ ઇશારો કરે છે। બાકી એક્ઝેક્ટ સેડિશનની વ્યાખ્યા જે છે એ 124A માં આપેલી છે। બાકી 153A અને 505 જે છે એ પણ
સેડિશન વિશે એટલે કે રાજદ્રોહ વિશે વાત કરે છે, જેના અંતર્ગત શું કીધું, વુડ રિક્વાયર ઇન્ટરપ્રિટેશન પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધ રાઇટ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ પ્રિન્ટ મીડિયા ટુ કમ્યુનિકેટ ન્યૂઝ. હવે આની અંદર એ બધી વસ્તુ આપેલી છે કે સેડિશન ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા તો પ્રિન્ટ મીડિયાના માધ્યમથી જે ન્યૂઝ બતાવવામાં આવેલી હશે, કોઈ પણ માહિતી આપેલી હશે, આ બધી વસ્તુ ઉપર પણ જે છે એ સેડિશન કઈ રીતે લાગે એ બધું એની અંદર આપેલું છે. તો હવે અહીંયા આ એક ટોપિક સમજો તમે, સેડિશન ધ ટૂલ કિટ ટુ સપ્રેસ ડિસેન્ટ એન્ડ ક્રિટિસિઝમ. આ સેડિશન એટલે કે રાજદ્રોહ એ એક એવા પ્રકારની વસ્તુ છે કે જે સરકાર એનો વારંવાર ઉપયોગ કરે છે. કોની માટે? તો કે સપ્રેસ કરવા માટે એટલે કે દમન કરવા માટે. લોકોની અંદર જે ડિસેન્ટ છે, લોકોની અંદર જે રોષ છે, લોકોની અંદર જે ટીકા ભરેલી છે, લોકો સરકારની જે ટીકા કરવા માંગે છે અને જેવી રીતે લોકો સરકાર વિરુદ્ધની ટીકા કરે તો તાત્કાલિક રીતે સરકાર શું કરે છે, સેડિશન નામની ટૂલ કિટનો ઉપયોગ કરે છે. સેડિશનનો ઉપયોગ કરી અને એ વ્યક્તિ ઉપર રાજદ્રોહ લગાવી દે છે અને એને જેલમાં ઠૂસી દે છે. બીજી થોડીક સેડિશન વિશે વાત કરીએ તો આઈપીસી ઇન્ડિયન પિનલ કોડની સેક્શન 124A એટલે કે 124A કલમની અંદર જોઈએ તો સેડિશન વિશે વાત કરેલી છે કે સેડિશન એ એક ક્રાઇમ છે એટલે કે એક ગુનો છે. સેડિશનની વ્યાખ્યા પણ એની અંદર આપેલી છે. સેડિશનની વ્યાખ્યા શું આપેલી છે કે સેડિશન એઝ એન ઓફેન્સ કમિટેડ વેન એની પર્સન બાય વર્ડ ઇધર સ્પોકન ઓર રિટન ઓર બાય સાઇન ઓર બાય વિઝિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ઓર otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India. હવે જો ઇંગ્લિશની અંદર તમે પેપર લખતા હોય તો આ આખી ડેફિનેશન, આ આખી વ્યાખ્યા જે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, અથવા ગુજરાતીમાં લખતા હોય તો આનું ગુજરાતી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સેડિશન શું છે. તો સેડિશન એ એક પ્રકારનો એવો ગુનો છે કે જે શબ્દો દ્વારા કરવામાં આવે છે અને એ શબ્દો બોલેલા પણ હોઈ શકે છે અથવા લીખેલા પણ હોઈ શકે છે, અથવા એ શબ્દો જે છે એ સાઇન એટલે કે નિશાની દ્વારા પણ હોઈ શકે છે. એ વિઝિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન એટલે કે દેખાઈ શકે એવું પ્રતિનિધિત્વ પણ હોઈ શકે છે અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે હોઈ શકે છે. તમે શબ્દો દ્વારા, બોલીને, લખીને અથવા ચિહ્ન દ્વારા કોઈ પણ રીતે એવું કોઈ પણ કૃત્ય કરો, એવું કોઈ પણ કાર્ય કરો કે જેના કારણે હેટર્ડ ફેલાવો. હેટર્ડનો મતલબ શું થાય? દ્વેષ ફેલાવો કોની પ્રત્યે, અથવા તો કન્ટેમ્પ કરો, અનાદર કરો. કોનો અનાદર કરો? કે સરકાર દ્વારા જે કાયદા દ્વારા, ભારતની અંદર કાયદા દ્વારા સ્થાપિત થયેલી સરકાર જે છે એનો તમે ડિસએફેક્શન કરો, એનો તમે કન્ટેમ્પ કરો એટલે કે એનો અનાદર કરો, અથવા એના વિરુદ્ધનું કોઈ પણ કૃત્ય કરો, એના વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ બોલી અને લખી અને ચિહ્ન દ્વારા એના વિરુદ્ધની કોઈ પણ વસ્તુ કરો, એના વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ ટીકા કરો, તો આ બધી વસ્તુને શું કહેવામાં આવશે? આ બધી વસ્તુને કહેવામાં આવશે સેડિશન એટલે કે રાજદ્રોહ કહેવામાં આવશે. બરાબર. તો આ વ્યાખ્યા જે છે તમને ખબર હોવી જોઈએ. ટૂંકમાં એક વાત કરીએ તો એવી વસ્તુ છે, સેડિશનની વ્યાખ્યા કંઈક એવી આપેલી છે કે સરકાર વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ વસ્તુ તમે લખો એટલે કે કાયદા દ્વારા સ્થાપિત સરકારની વિરુદ્ધમાં તમે કોઈ પણ વસ્તુ લખો એટલે કે રિટન, એના વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ વસ્તુ બોલો એટલે કે સ્પોકન, અથવા કોઈ પણ ચિહ્ન દ્વારા એનું એવી રીતે અર્થઘટન કરો કે જેના દ્વારા તમે સરકારનું અપમાન કરો, સરકારની પ્રત્યે હેટર્ડ, દ્વેષ ફેલાવો, એના વિરુદ્ધમાં વિરોધ દર્શાવો. તો આ બધી વસ્તુ સેડિશન અંતર્ગત લાગે છે. તમને એવું લાગે કે 1860ની અંદર આઈપીસી બનેલું હતું ત્યારથી આઈપીસી લાવેલું છે, ત્યારથી આજે સેડિશન જે છે ત્યારથી એ છે, તો પરંતુ ચર્ચામાં તો એ 2019-20થી જ છે, એટલે કે છેલ્લા એકાદ બે વર્ષની અંદર જ ત્યાં સેડિશન ચર્ચામાં છે. તો આ તો 1860થી છે, તો અત્યાર સુધીમાં પહેલાં ક્યારેય ચર્ચામાં કેમ નહોતું આવતું? અત્યાર સુધી પહેલાં ક્યારેય ચર્ચામાં નહોતું આવતું. એની પાછળનું કારણ એ છે કે આની પહેલાં જે છે એ સરકાર જે છે આ સેડિશનનો મિસયુઝ, દુરુપયોગ કરતી ન હતી. બરાબર. એ વારંવાર પછી આ સેડિશન ગમે એની ઉપર જેની ઉપર સેડિશનનો ચાર્જ એટલે કે રાજદ્રોહનો ચાર્જ લગાવી નથી દેતી. પરંતુ છેલ્લા એકાદ બે વર્ષથી અત્યારની જે સરકાર જે છે બીજેપી સરકાર, એ વારંવાર લોકોનું મોઢું બંધ કરવા માટે આ સેડિશનનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે આ ચર્ચામાં વધારે છે. બરાબર. પછી ડિસએફેક્શન, અહીંયા એક શબ્દ આપેલો હતો ડિસએફેક્શન. તો ડિસએફેક્શન શું છે એ પણ એની અંદર ડિફાઇન કરેલું છે. ડિસએફેક્શનની અંદર શું હોય કે ડિસલોયલ્ટી એન્ડ ઓલ ફિલિંગ્સ ઓફ એનિમિટી. ડિસએફેક્શનનો મતલબ એમ કે ડિસલોયલ્ટી, અવિશ્વાસ પાત્ર વસ્તુ, અવિશ્વાસ, સરકાર પ્રત્યે આપણે અવિશ્વાસ દર્શાવી, અથવા તો એનિમિટી એટલે કે દુશ્મનાવટ ભરી ફિલિંગ, એ પ્રકારની લાગણી દર્શાવી, એ પ્રકારની કમેન્ટ કરવી, તો એ બધી વસ્તુ પણ હેટર્ડ એટલે કે દ્વેષ અંતર્ગત આવશે, કન્ટેમ્પ અપમાન અંતર્ગત આવશે, ડિસએફેક્શન અંતર્ગત આવશે. બરાબર. તો આ આપણે જોયું કે 153A ની અંદર શું આપેલું છે, સોરી 124A ની અંદર આપેલું છે, 124A ની અંદર સેડિશન. હવે આની અંદર એની પનિશમેન્ટ, એની સજાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે કે આની સજા કેટલી હોઈ શકે. તો આની સજા જે છે એ થોડી કઠોર રાખેલી છે. કેટલી? કે આ પહેલાં તો નોન બેલેબલ ઓફેન્સ છે, અને 3 વર્ષ સુધીની સજા પણ આની અંદર થઈ શકે છે. ફાઇન, દંડની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ પર્સન ચાર્જના અંદર 30 લો, બાર્ડ ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ જોબ. એકવાર કોઈ વ્યક્તિ ઉપર સેડિશન લાગી ગયો, રાજદ્રોહનો ચાર્જ લાગી ગયો, પછી એ ક્યારેય સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, સરકારી નોકરી ન મેળવી શકે. તે હેવ ટુ લીવ વિધાઉટ ધેર પાસપોર્ટ. એમનો પાસપોર્ટ પણ જપ્ત કરવામાં આવે છે જ્યારે એમને આ વસ્તુ સેડિશન લગાવવામાં આવે ત્યારે. બરાબર. આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન સપોર્ટ ઓફ ધ સેડિશનના આર્ગ્યુમેન્ટને એ બધું આપેલું છે, પરંતુ એ મેં ઓલા વિડીયોમાં ચર્ચા કરેલી છે, તો અત્યારે આપણે વાત નહીં કરીએ. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો વાત કરે છે કે
મરાઠા કમ્યુનિટી બ્રોટ અંડર EWS કોટા. મરાઠા કમ્યુનિટી મહારાષ્ટ્રની અંદર જે છે મરાઠા લોકો એમને EWS એટલે કે ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શનના કોટા એનો જે દાયરો જે છે એની અંતર્ગત લાવવા માટેની આ એક વિનંતી કરવામાં આવેલી છે. EWS એટલે કે ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન એટલે કે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના જે લોકો જે છે એ બરાબર. તો આ એક બીડ કરવામાં આવેલી છે રાજ્યની અંદર. કયા રાજ્યની અંદર? મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર MVA દ્વારા એટલે કે મહા વિકાસ અઘાડી નામની સરકાર જે છે એણે આ પ્રકારનું કીધેલું છે કે મરાઠા લોકો જે છે એને પણ EWS અંતર્ગત લાવો. એક રીતે જોઈએ તો મરાઠા જે છે એ આના લોકલ લોકો છે, નેટિવ લોકો છે, આના એકદમ મેઇન લોકો છે બરાબર. મરાઠા રિઝર્વેશનનો મુદ્દો ઘણી બધી વાર ચર્ચામાં છે બરાબર. ત્યાં રિઝર્વેશનનું તમને ખબર હોય જોઈએ અનામત કઈ રીતે આપવામાં આવે છે નહીં. પછી આ જે કેસ આવેલા હતા અલગ અલગ સુપ્રીમ કોર્ટે લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ આપેલા હતા એ બધા તમને ખબર હોય જોઈએ. 50% કરતાં વધારે અનામત ન હોવું જોઈએ ખબર હોય જોઈએ. તો આ બધા ઉપર ઓલરેડી ઘણા બધા વિડીયો બનાવેલા છે તો અત્યારે આપણે વાત નહીં કરીએ. એ બધા વિડીયો જોઈ લેજો. રિઝર્વેશન અનામત માટે જે છે એ એક અલગ પ્લેલિસ્ટ જ બનાવેલું છે. એ પ્લેલિસ્ટની અંદર અનામત સંબંધી ઘણા બધા વિડીયો જે છે મૂકેલા છે એ બધા તમે જોઈ લેશો એટલે તમારો ઘણો બધો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે અનામત બાબતનો કે OBC અનામતનો ઇતિહાસ શું હતો, OBC ની અનામત કેવી રીતે આપવામાં, SC ST ની અનામત કોના આધારે આપવામાં આવે છે, સોશિયલ બેકવર્ડનેસના આધારે આપવામાં આવે છે, ઇકોનોમિક આર્થિક દ્રષ્ટિએ કોઈ અનામત આપવામાં આવે કે ન આપવામાં આવે, કઈ રીતે આપવામાં આવે છે, બંધારણ મૂળ બંધારણમાં શું જોવું એ બધું કીધેલું છે. એ વિડીયો જોઈ લેજો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો ઇકોનોમી વિશે વાત કરે છે. SC બેટ્સ ફોર વન પ્રાઇઝ ફોર વેક્સિન અક્રોસ નેશન. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધેલું છે કે આખા ભારત દેશની અંદર વેક્સિન એટલે કે રસીની પ્રાઇસ જે છે એની કિંમત જે છે એ એક સરખી હોવી જોઈએ. આખા ભારતની અંદર એની કિંમત જે છે એક સરખી હોવી જોઈએ. હવે આપણે આની પહેલાં પણ ઓલરેડી વાત થઈ ગયેલી છે કે આ વેક્સિનની પ્રાઇસ અલગ અલગ કેમ છે. કેન્દ્ર સરકારને સસ્તામાં મળે છે અને રાજ્ય સરકારને મોંઘી કેમ મળે છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લીધું હતું. કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે પહેલાં એડવાન્સ જે છે કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધેલો હતો અને એ વાત પણ આપણે થયેલી હતી કે કેન્દ્ર સરકારે R&D રિસર્ચ માટે પણ ઓલરેડી બીજા પણ થોડા પૈસાને એવું બધું આપેલું હતું. તો આ બધું આપણે ઓલરેડી વાત કરેલી હતી. આ કોવિડની રસીની વાત થઈ રહી છે બધી બરાબર. તો કોવેક્સિન ને કોવિશિલ્ડ ને આ બધી જે છે એ રસી છે જે કોવિડ માટે વપરાય છે. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને આ એક MCQ બનાવેલો છે. આ MCQ જે છે એનો જવાબ તમારે આપવાનો છે. પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે કે GAVI ગાવી નામનું એક સંગઠન છે. ગાવી શું છે તો કે ગ્લોબલ અલાયન્સ ફોર વેક્સિન્સ એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન. ગ્લોબલ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલનું અલાયન્સ એટલે કે જોડાણ અથવા સંગઠન છે કે જે વેક્સિન એટલે કે રસીકરણ અને ઇમ્યુનાઇઝેશન એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે છે એની માટે કામ કરે છે. આ એક રીતનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન છે. તો ગાવી બાબતે જે છે એ આપણે સાચા વિધાન પસંદ કરવાના છે બરાબર. જો એમ લખેલું છે કે સાચું વિધાન. 3માંથી સાચું કયું છે એ કહેવાનું છે. કરેક્ટ. પહેલું વિધાન કયું છે કે ગાવી જે છે પબ્લિક પ્રાઇવેટ હેલ્થ પાર્ટનરશિપ છે એટલે કે પ્રાઇવેટ લોકો અને સરકાર બંને જે છે એ સાથે મળી અને કાર્ય કરે છે અને એનો એમ ઉદ્દેશ્ય છે કોનો ગાવીનો ઉદ્દેશ્ય એવો છે ઇન્ક્રીઝિંગ એક્સેસ ટુ ઇમ્યુનાઇઝેશન ઇન ધ પુઅર કન્ટ્રીઝ. ગરીબ દેશોની અંદર ઇમ્યુનાઇઝેશન રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી શકાય એ એનો ઉદ્દેશ્ય છે. બીજું એવું કહે છે કે ગાવી જે છે બ્રિંગ્સ ટુગેધર પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર એટલે કે ખાનગી અને જે સરકારી ઉદ્યોગ સરકારી અને ખાનગી એ બંનેને એક સાથે જોડી અને લાવે છે. ત્રીજું વાત કરે છે કે ગાવી જે છે એની અંદર WHO વર્લ્ડ બેંક અને યુનિસેફ એ ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે. તો સાચું વિધાન કયું છે એ તમારે કહેવાનું છે. પરંતુ જવાબ હું તમને તાત્કાલિક જ કહી દઉં છું. ડી જવાબ સાચો છે. 3 વિધાન જે છે એ સાચા છે. ગાવી વિશે થોડી વાત કરીએ તો આ એક રીતનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણ છે. ગ્લોબલ અલાયન્સ ફોર વેક્સિન એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન કે જે આખા વિશ્વની અંદર વેક્સિન અને ઇમ્યુનાઇઝેશન વિશે ચર્ચા કરે છે. અને એમાં પણ ખાસ કરીને વાત કરીએ તો પુઅર કન્ટ્રીઝ એટલે કે ગરીબ દેશો જે છે ગરીબ દેશોની અંદર ઇમ્યુનાઇઝેશન રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી શકાય અને એ લોકો પાસે પણ વેક્સિન રસી પહોંચી શકે એની માટે આ ગાવી જે છે એ કાર્ય કરે છે. ખાસ કરીને આફ્રિકાના જે ગરીબ દેશો છે એની માટે ગાવી જે છે વર્ષ 2000ની અંદર બનાવવામાં આવેલું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે ગ્લોબલ વેક્સિન અલાયન્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે બરાબર. આ મહત્વનો ટોપિક થઈ જશે. ગ્લોબલ વેક્સિન અલાયન્સ તરીકે કોણ ઓળખાય છે તો એ ગાવી જે છે ઓળખાય છે. બ્રિંગિંગ ટુગેધર પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ. બીજું મહત્વની વસ્તુ આમાં સરકારના જે સરકારી સંગઠનો જે છે એ પણ આગળ આવે છે અને પ્રાઇવેટ ખેલાડીઓ જે ખાનગી ખેલાડીઓ જે છે ખાનગી લોકો એ પણ સાથે આવે છે. એ પણ સાથે ફંડિંગ ને પૈસા ને એ બધું આપે છે અને લોકોમાં અવેરનેસ ને એ બધું લાવે છે અને આ બાળકોને ને એ બધાને પણ ગરીબ લોકો જે છે બાળકોને એ બધાને વેક્સિન રસીને એ બધું આપે છે. તો ગાવીની વાત કરીએ તો ગાવીની અંદર 3 મોટા સંગઠનો જે છે એ પોતાની ભૂમિકા ભજવે છે. 3 મોટા સંગઠનો કહે એક તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WHO, એક તો વર્લ્ડ બેંક અને એક તો યુનિસેફ. ત્રણેય ભેગા થઈ અને એની અંદર કાર્ય કરે છે. તો આ ત્રણેય એક રીતે જોઈએ તો એ સરકારી સંગઠનો છે. આની સિવાય પ્રાઇવેટ સંગઠનોની વાત કરીએ પ્રાઇવેટ ખેલાડી તો બિલ એન્ડ મિલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન એ પણ અતિ મહત્વનો ફાળો જે છે એ અદા કરે છે. ક્રિટિકલ રોલ ભજવે છે. સ્ટ્રેન્થનિંગ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર PHC એટલે કે પ્રાથમિક લેવલનું જે સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર જે છે એને મજબૂત કરવાનું કાર્ય કરે છે. સાથે આજે આપણે SDG સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ એના અંતર્ગત આપણે નક્કી કરેલું છે કે ઝીરો હંગર પછી પોવર્ટી ગરીબી નાબૂદ કરવાની છે અને આ જે હેલ્થ જે છે કે જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલનો 3જા નંબરનો ગોલ જે છે 3જા નંબરનો ગોલ એના અંતર્ગત એને પણ જે છે એ બૂસ્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે બરાબર. તો ગાવી વિશે તમને થોડો ઘણો અંદાજ હોવો જોઈએ. આર્ટિકલ જોઈએ તો વાત કરે છે કે ગ્રીન પેનલ અલાઉસ ગ્રેટ નિકોબાર પ્લાન ટુ એડવાન્સ
જે ગ્રીન પેનલ એટલે કે એનજીટી જે છે, ગ્રીન પેનલ એનજીટી નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ, એના દ્વારા પરમિશન આપી દીધેલી છે. કોને? તો કે ગ્રેટ નિકોબારની અંદર જે પ્લાન બનાવવામાં આવેલો હતો એ હવે આગળ વધી શકશે અને એની અંદરનું કાર્ય જે છે શરૂ કરી શકાશે એવું કીધું છે. અને વાત કરીએ EAC એન્વાયરમેન્ટ અપ્રેઝલ કમિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 1, એને પણ આની મંજૂરી આપી દીધેલી છે. એટલે કે હવે નિકોબારની અંદર અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ગ્રેટ નિકોબારની અંદર અમુક પ્રકારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લાનને એ બધું શરૂ કરવાનું છે. તો એની માટે પર્યાવરણ મંત્રાલય અને એ બધાએ એની મંજૂરી આપી છે. આગળ વાત કરીએ તો પર્યાવરણ મંત્રાલય જે છે એને જે છે એણે આના વિરુદ્ધમાં ફ્લેગ્ડ સિરિયસ કન્સર્ન, એણે આના વિરુદ્ધમાં ચિંતા વ્યક્ત કરેલી હતી કે ગ્રેટ નિકોબારની અંદર આવો એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ જે છે એ શરૂ કરવો જોઈએ નહીં. પરંતુ હવે અત્યારે જે છે એ અલગ અલગ કમિટીએ હા પાડી દીધી છે, પર્યાવરણ મંત્રાલયે ના પાડી દીધી. આ આખો પ્રોજેક્ટ લાવેલું હતું કોણ? તો આખો પ્રોજેક્ટ જે છે એ નીતિ આયોગનો હતો. નીતિ આયોગ એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ ફોર ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ, નીતિ આયોગ વિઝન ફોર ગ્રેટ નિકોબાર ઇગ્નોરિયસ ટ્રાઇબલ ઇકોલોજીકલ કન્સર્ન. બરાબર, પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ એનો એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ એ કોનો હતો? તો એ નીતિ આયોગનો પ્રોજેક્ટ હતો, જેના અંતર્ગત ત્યાંના જે ઇગ્નોર કરેલા ટ્રાઇબલ લોકો જે છે અને એનું જે ઇકોલોજી જે છે એને આપણે વ્યવસ્થિત બનાવવાનો આ એક પ્રોજેક્ટ હતો. પરંતુ ત્યારે પહેલાં તો પર્યાવરણ મંત્રાલયે એની વિરુદ્ધમાં ફ્લેગ્ડ સિરિયસ કન્સર્ન એટલે કે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરેલી હતી, પરંતુ હવે એને આ પડી દીધેલી છે. ધ પ્રી ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ પહેલાં કમિટી દ્વારા હેઝ રિમૂવ ધ ફર્સ્ટ હર્ડલ ફેસ્ડ બાય ધ પ્રોજેક્ટ. આની અંદર પ્રથમ જ જે વાંધો હતો એ રિમૂવ કરી દીધેલો છે, એટલે કે કાઢી નાખેલો છે. હવે વાત કરીએ તો નીતિ આયોગ દ્વારા જે છે એ એક રિપોર્ટ લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો. કયો રિપોર્ટ? તો કે હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ એટ અંદમાન નિકોબાર આઇલેન્ડ. અંદમાન નિકોબાર આઇલેન્ડની અંદર જે ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ જે છે એનું આપણે હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે. હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટને ગુજરાતીમાં કહેવાય સર્વાંગી વિકાસ, એટલે કે ચારે બાજુથી બધી રીતે એનો વિકાસ કરવાનો છે. નીતિ આયોગે આ રિપોર્ટ જે છે એ ગુડગાંવની એક એજન્સી છે. કઈ એજન્સી? તો કે એકમ નામની એજન્સી છે, એની સાથે મળી અને આ રિપોર્ટ બનાવેલો હતો. એને કીધેલું હતું કે આપણે ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ જે છે ત્યાં વિકાસ કરવા માટે હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ સર્વાંગી વિકાસ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે પહેલાં તો અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ કન્ટેનર ટ્રાન્સશિપમેન્ટ ટર્મિનલ જે છે આ બનાવવું જોઈએ. પહેલું એ બનાવવું જોઈએ. બીજું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બનાવવું જોઈએ, અને એ પણ ગ્રીનફિલ્ડ એટલે કે ગ્રીનફિલ્ડ એકદમ નવું નવેસરથી એક અલગ તે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બનાવવું જોઈએ. બીજું એક પાવર પ્લાન્ટ બનાવવો જોઈએ, એક ટાઉનશીપ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવી જોઈએ. અને આ બધાનો ખર્ચો કેટલો કીધો કે 75,000 કરોડનો આપણે આ ખર્ચો કરવો જોઈએ. આ બધી અલગ અલગ વસ્તુ જે છે એ બનાવવી જોઈએ. પરંતુ પર્યાવરણ મંત્રાલયે એની પ્રત્યે વિરોધ દર્શાવેલો હતો. તો વિરોધ કયો હતો એ આપણે જોઈએ કે આની અંદર શું શું વાંધો હતો. પહેલો તો ધ મિનિટ ઓફ ધ મીટિંગ નોટ, પછી ડિટેલ્ડ ઓફ ધ ટાઉનશીપ ટુ બી ડેવલપ્ડ ઓવર 149 સ્ક્વેર કિલોમીટર, એટલે કે આ ટાઉનશીપ જે છે એ 149 સ્ક્વેર કિલોમીટરની અંદર બનાવી નાખવી જોઈએ. પરંતુ નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે એ 166 સ્ક્વેર કિલોમીટરની અંદર બનાવવાની વાત હતી. બરાબર, એટલે કે થોડીક ઓછી કરવાની હતી. પછી સિસ્મિક એન્ડ સુનામી હેઝાર્ડ, કે એ જગ્યાએ તમે બિલ્ડિંગને એવું બધું બનાવશો તો અહીંયા સુનામી અને ભૂકંપ આવવાની શક્યતા રહેલી છે. તો એની માટે પણ કંઈક ધ્યાન રાખવું પડશે. બીજો વાંધો એ હતો કે ફ્રેશ વોટર રિક્વાયરમેન્ટ. અંદમાન નિકોબાર જે છે એ દરિયાની બરોબર વચ્ચે આવેલું છે. તો અહીંયા દરિયાનું પાણી તો મળી જાય, તો પરંતુ દરિયાનું પાણી ખારું હોય તો અહીંયા મીઠું પાણી કઈ રીતે લાવવું એ પણ એક બહુ મોટી સમસ્યા હતી. એટલે કે ફ્રેશ વોટર લાવવું એ એક બહુ મોટી સમસ્યા હતી. પછી ડિટેલ્સ ઓન ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ જાયન્ટ લેધરબેક ટર્ટલ. એ અંદમાન નિકોબારની અંદર આ 75,000 કરોડનું તમે રોકાણ કરશો અને એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને એ બધું કરશો, તો એના કારણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને એ બધું બનાવશો, તો એના કારણે આ જાયન્ટ લેધરબેક ટર્ટલ એ ગ્રેટ નિકોબારની અંદર એક કાચબો જોવા મળે છે. જાયન્ટ એટલે કે ખૂબ જ વિશાળ, અને લેધરબેક એટલે કે એની પીઠ જે છે એ લેધર એટલે કે જે ચામડા જેવી લાગતી હોય છે. તો એ પ્રકારનું પીઠવાળો કાચબો અહીંયા જોવા મળે છે. એને એક રીતે સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે એવું આ કમિટીએ પ્રાપ્ત કરેલું હતું કે આવું કદાચ થઈ શકે છે. અને આની માટેનો રિસ્પોન્સ એ બધું માંગેલું હતું. ટૂંકમાં તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે ગ્રેટ નિકોબારના ડેવલપમેન્ટ માટે, હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટે એક નીતિ આયોગે એક રિપોર્ટ બનાવેલો હતો, અને આ બધું અત્યારે ચર્ચામાં છે. પછી ધીસ ઇઝ ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ ધેટ કમિટી રેઇઝ ધ નંબર ઓફ એડિશનલ ઇસ્યુઝ ઇન્ક્લુડિંગ અબાઉટ આ ગાલેબાથી 2 નામની એક જગ્યા જે છે કે જે પોર્ટની અંદર અને સેન્ટર પીસ નીતિ આયોગે જે ભલામણ કરેલી એની સાથે જોડાયેલી છે. પહેલાં તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ ગાલાથી 2 શું છે. ગાલાથી 2 જે છે એ એક આઇકોનિક નેસ્ટિંગ સાઇટ છે ભારતની અંદર આવેલી, જે એનિગ્મેટિક જાયન્ટ લેધરબેક, આ લેધરબેક ટર્ટલ જે છે અહીંયા નેસ્ટિંગ માટે આવે છે, એટલે કે ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. જે વિશ્વનો સૌથી મોટો જે છે એ મરીન ટર્ટલ છે, એટલે કે સમુદ્રની અંદર જોવા મળતો સૌથી મોટો ટર્ટલ એટલે કે કાચબો એ કયો છે? તો એ આ લેધરબેક ટર્ટલ કે જેની અત્યારે આપણે વાત કરી છે જાયન્ટ, એટલે તો એના નામની આગળ જાયન્ટ લાગે છે, કારણ કે વિશ્વનો સૌથી મોટો મરીન ટર્ટલ છે એટલે. અને અહીંયા નેસ્ટિંગ માટે આવે છે કઈ જગ્યાએ? તો કે ગાલાથી 2 ની અંદર. 2 એટલે કે ખાડી, ગાલાથી નામની ખાડી જે છે એ આવે છે. ગાલાથી નામની ખાડી નિકોબારની બાજુમાં જ આવેલી છે. બરાબર, તો આ બધું તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ બીજા જેટલા પણ વિડીયોની વાત કરવામાં આવેલી છે એ બધા વિડીયો જે છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તો હવે આજ માટે આટલું રાખીએ, બાકી કાલે મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો. સ્ટડી ટેલર.